बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना में बीआरएस का दोबारा इख्तिदार यकीनी है, जिसको कोई ताकत रोक नहीं सकती और बीआरएस ही अवाम की फलाह बहबूद और रियासत को तरक्की देने की अहल है। केसीआर आज इतवार को जिले हनमकुंडा के एलका तुर्ती में मुनक़िदा बीआरएस के सिल्वर जुबली जलसियाम से खिताब करते हुए ये बात कही। कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए केसीआर ने कहा कि कांग्रेस एक धोखेबाज और गोलमाल पार्टी है। उन्होंने तेलंगाना रियासत की आवाम के साथ होने वाली नाइंसाफियों से निजात दिलाने के लिए वो दोबारा सरगर्म हो गए हैं। केसीआर ने कहा कि आंध्राई क़यादत की जानिब से इलाके तेलंगाना के अवाम के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों को मद्देनजर रखते हुए रियासत अलहदा तेलंगाना की तश्कील के मकसद से ही गुज़िश्ता 25 साल कबल गुलाबी पार्टी का क़याम अमल मिलाते हुए अलहदा तेलंगाना तहरीक का आगाज़ किया गया। कांग्रेस और तेलुगु देशम की जानिब से तहरीक को नुकसान पहुंचाने की लाख कोशिशों के बावजूद उस तहरीक में शिद्दत पैदा करते हुए उस वक्त मरकज में बरसर इख्तिदार कांग्रेस पर दबाव डाला, जिसके नतीजे में रियासत तेलंगाना की तश्कील की राह हमवार हुई। रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना में गुलाबी पार्टी की क़यादत में हुकूमत तश्कील दी गई। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने अपने 10 साल दौरे इख्तिदार में रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात किए, जिसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि 10 साल बीआरएस के दौरे इख्तिदार में रियासत की GDP में इजाफा करते हुए मुल्क में नुमाया मुकाम हासिल किया था। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे इख्तिदार में कालेश्वरम प्रोजेक्ट, पालामूर और रंगारेड्डी जैसे ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया गया। किसानों को ज़रिए इग़राज़ के लिए पानी सरबराह किया गया। उन्होंने कहा कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि किसान की क्या मुश्किलात होती हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीमों को नाफिज किया था। उन्होंने कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में मिशन भगीरथा स्कीम, मिशन काकतिया, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, केसीआर किट के अलावा कई तरक्याती और फलाही स्कीमात को मुतारिफ करते हुए अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात किए गए। उन्होंने रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आवाम से झूठे वादे करके इख्तिदार संभालने वाली कांग्रेस को इख्तिदार में आकर 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इंतखाबात से कबल आवाम से किए गए वादों की तकमील में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, अपने वादों को फरामोश कर दी और आवाम को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में रियासत की माशी हालत इंतहाई अबतर हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में तेलंगाना बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखकर मुझे दुख हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे इख्तिदार में अराजियात की कीमतें आसमान को छू रही थी, लेकिन कांग्रेस के दौर में रियल एस्टेट पूरी तरह ठप होकर रह गया है। कांग्रेस ने जय किसान जय जवान का नारा देने के सिवाय कुछ नहीं किया। उन्होंने पुलिस ओहदेदारान अपनी डायरियों में नोट कर लें, आइंदा इख्तिदार बीआरएस का होगा। केसीआर ने बीजेपी को भी अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी ने 11 साल दौर में तेलंगाना के लिए 11 रुपए भी नहीं दिया। क़ब्ल अज़ीं केसीआर ने जूं ही जलसेगाह पहुंचे, पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द हमले के महलूकीन की याद में खामोशी मनाई। 25 ఏళ్ల క్రితం దయచేసి మీరు గొడవ బంద్ చేయాలి, ఏమనుకోవద్దు. సభలో చాలా మంది ఉన్నారు, లక్షల మంది ఉన్నారు. మీరు తెలంగాణ యావత్ ఒక పక్కన నిల్చొని బరి గీసి బిడ్డ నా తెలంగాణ అక్కడ పెట్టు అని చెప్పి నిలబడ్డటువంటి సందర్భం మనందరం కూడా సృష్టించినాం. తద్వారా మన లక్ష్యం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. ఆ తదనంతరం ప్రజలు దీవిస్తే 10 సంవత్సరాల పాటు అద్భుతమైనటువంటి దగదగలాడే తెలంగాణ తయారు చేసి అందరూ బిత్తరపోయే విధంగా, ఆశ్చర్యపడే విధంగా బ్రహ్మాండమైన తెలంగాణ నిర్మాణం చేసుకున్నాం. ఆ విధంగా 25 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ చరిత్రను ఈరోజు ఈ వరంగల్ గడ్డ మీద మనం జరుపుకుంటా ఉన్నాం. రజతోత్సవ సందర్భంలో జరుపుకుంటా ఉన్నాం. చాలామంది చాలా రకాల ప్రయత్నాలు చేసినారు. ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు కూడా అద్భుతంగా ఉద్యమం ముందుకు పురోగమించిన విషయం మనకు తెలుసు. 60 ఏళ్ళ పని లేదా? రెడ్డి ఎవరెవరు పోండి, మీకేం పని లేదా? ఈ 10 మంది కాదు కదా, సభ అంతా ఉంది కదా, ఉండండి కాముడని కాంగ్రెస్ గొంతు పట్టుకుంటే అప్పుడు దిగివచ్చి తెలంగాణ కోసం ప్రకటన చేసిన విషయం మీకు తెలుసు. మళ్ళీ ప్రకటన వెనక్కి తీసుకొని మళ్ళా వెనుకకు పోయినారు. ఆ తర్వాత సకల జనుల సమ్మె కావచ్చు, సాగర హారాలు కావచ్చు, వంట వార్పులు కావచ్చు, అనేక రూపాలలో విజృంభించి మళ్ళీ భయంకరమైన పోరాటం చేసినాం. మళ్ళీ 3 ఏళ్ళని ముందరున్న వాళ్ళు రైతు బంధు పథకాన్ని తెచ్చినాం. చాలా బ్రహ్మాండంగా
రైతు బంధు పథకాన్ని అమలు చేసినాం. రైతాంగానికి ఎటువంటి కరెంట్ ఇచ్చినాం, ఎంత అద్భుతమైన కరెంట్ ఇచ్చినాం. ఆంధ్ర వలసవాద ముఖ్యమంత్రులు ఏం మాటలు మాట్లాడినారు. తెలంగాణ వస్తే కారు చీకట్లు అవుతాయి, మీకు కరెంటే రాదు, మీకు పంటలు పండియే రాదని చెప్తే వాళ్ళ నోర్లు మోయించేలాగా ఉత్తమమైనటువంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాలినటువంటి మోటార్లు కాలినటువంటి నాణ్యమైన కరెంటును 24 గంటలు సప్లై చేసినాం. వాళ్ళకి వృత్తి పని దొరకాలని, మత్స్యకారులను ప్రోత్సహించాలని చెరువులలో చేపలు పెంచినాం. లక్షలాది గొర్రెలను పంపిణీ చేయమని ఇవాళ ధర్నా చేయలే, ఇవాళ అడగలే. కానీ ప్రభుత్వమే తనంతట తానే బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళకు చేయడం జరిగింది. ప్రజల అవసరాలు ఎప్పటికప్పుడు తీర్చినాం. అంతవరకే ఆగలే. పారిశ్రామిక రంగం మీద దృష్టి పెట్టినాం, పెట్టుబడులు ఆకర్షించినాం. సుమారు 20 నుంచి 25 లక్షల మంది పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇప్పించే ప్రయత్నం చేసినాం. 40 కోట్లు మాత్రం ఉన్న ఐటీ ఎగుమతులు 2.5 లక్షల కోట్లకు పెంచగలిగినాం. ఐటీ రంగంలో 7 లక్షల మందికి జాలరని ఉన్న గాంధీలు, లేని గాంధీలు, డూప్లికేట్ గాంధీలు అంతా ఢిల్లీకి వెళ్ళి కూడా దిగిరి చప్పట్లు కొట్టి డాన్సులు చేసిన స్టేజీల మీద. ఒకటి చెప్పిండ్రా, ఏమిత్తాడా కేసీఆర్ రైతు బంధు 10,000 ఇస్తాడు, మేము 15 ఇస్తాం చెప్పిండ్రా? చెప్పిండ్రా లేదా? చెప్పిండ్రా? ఇచ్చుడు కాదు, చెప్పిండ్రా? 10,000కు 15,000 ఇస్తామని అన్నారా? కేసీఆర్ పెన్షన్లు 2,000 ఇస్తాడు, మేము 4,000 ఇస్తాం చెప్పిండ్రా? ఇంకేం చెప్పిండ్రు? కేసీఆర్ ఇంత అవివేకం వల్ల, అజ్ఞానం వల్ల పరిపాలన చేయరాక సర్వనాశనం చేసిండు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఎంత మంచిగుండే, ఎంత బాగపోతా ఉండే. మేము కష్టపడి కడుపు కట్టుకొని నోరు కట్టుకొని సంవత్సరానికి 10 నుంచి 15,000 కోట్ల ఆదాయం పెంచినాం. అనేక నిలవడం, ఓట్లు అడగము అని చెప్పిన నేను. ఎవరు చెప్పాలి? దమ్మున్నోడే చెప్పాలి. చేసి చూపించినాం, నడిపించినాం. ప్రతి ఇంట్లో నల్లా పెట్టినాం. కృష్ణా గోదావరి నీళ్లు తెచ్చి ప్రతి ఇంటి ముందర దుంకిచ్చినాం. అది మీరందరూ దానికి సాక్ష్యం. ఇలాగా మంచినీళ్ళు కట్నే ఇల్లు పెట్టినపోయి ఉన్న పథకం కేసీఆర్ హయాంలోనే అయిపోయింది. ఇంకా మంచినీళ్ళు కూడా ఏ సాధన అయితే లేదా? మేము ఇంత సిపాయిలం అంత సిపాయిలం అని ఎగిరెగిరి దుంకితే మాట్లాడితే మంచినీళ్ళు ఇచ్చే కూడా సాధన అయితే లేదా? మంచినీళ్ళు పోతాయి, కరెంటు పోతుంది, వడ్లు కొనే దిక్కు లేదు. వడ్లు కొంటాను రా, కళ్ళాల కాడ 15 రోజులు వడ్లు కొనే దిక్కు లేదు, అడిగే దిక్కు. తట్టడి మన్ను తీస్తాను రా, తట్టడి మన్ను తీస్తాను రా. పాలమూరు పథకం 80% కంప్లీట్ అయింది. ఎందుకు దాన్ని పెండింగ్లో పెడుతున్నారు? ఎందుకు దాన్ని పూర్తి చేస్తలేరు? ఈ విధంగా చిన్న మాట, చాలా చిన్న మాట. కేసీఆర్ కిట్టు పెట్టినాం, లక్షాధికారుల కోసం పెట్టినాం, కోటీశ్వర్ల కోసం పెట్టినాం. ఎవరి కోసం పెట్టినాం కేసీఆర్ కిట్టు? పేద ప్రజల కోసం, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి పేద ప్రజల కోసం పెట్టినాం. ఆడపిల్లంటే 13,000 ఇచ్చినాం, మగ పిల్లగానికైతే